हेल्थ प्लस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अकाय हॉस्पिटल लुधियाना ना सिर्फ लुधियाना बल्कि पूरे विश्व विच अपना नाम कर चुका है। अकाय हॉस्पिटल यूनिट ऑफ औलख हेल्थ केयर एम्स टू प्रोवाइड बेस्ट हेल्थ केयर सॉल्यूशंस टू द सोसाइटी। डॉक्टर बलदेव सिंह औलख डायरेक्टर यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट सर्जरी अकाय हॉस्पिटल दे चेयरमैन भी ने। अकाय हॉस्पिटल ना सिर्फ मरीजां दा इलाज करन च अव्वल है बल्कि उन्हां नूं जागरूक करन दे विच भी कोई कसर नहीं छड्डदा। बीते दिनी अकाय हॉस्पिटल विखे मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट दी इनॉग्रेशन हुई। इस मौके ओमान दे शेख साहब पुजे जिन्हां वालों मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट दी इनॉग्रेशन कीती गई। उन्हां दे नाल संजीव अरोड़ा मैंबर पार्लियामेंट राज्य सभा, बलविंदर सिंह पुंदर एक्स MP ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਹਾਸਨੀ ਰੈਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਬਸਟੈਟਿਕਸ ਤੇ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਇਨੌਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ। Now a little bit tour of our dream project, Passion. This is the Akai Hospital, Trustee Care 9-story building. In the first phase has started with the 100 functional beds. We have almost all the facilities and leaders in transplant area. Like I told you, kidney transplant, liver transplant, we are one of the first hospital in the state of Punjab to get accredited for these kind of services. And we have one of the best laser for stones, prostate. We do maximum number of keyhole surgeries in our institute. We got accredited by National Accreditation Board for Hospital and Healthcare Service, which is the national body, which governs all the clinical parameters in the various hospitals. Then we are the one of the first hospital to do swab transplants, where the blood group of donors don't match with their patients. And we are the one of the first in the world to do swab transplants between Sikh family and the Muslim family, where the donor of the Muslim family donated to the Sikh family and the member of the Sikh family donated to the Muslim family. This is the first example in the world. Then the largest selling magazine, Reader Digest, put us as one of the top and trusted hospital for our ethical standards, our infrastructure and standard of our doctors. We got accredited by National Board of Examination, Government of India, for starting teaching and training programs in the field of urology and kidney transplant. So this is again a big honor for us. We are the one of the first private hospital in the state of Punjab to have this kind of accreditation. Then of course history of Akai, it is ode to God. Akai means one, you are the one, God. And we are committed to provide excellence and affordable health care to everyone with compassion and build the trust of our patients. Medical tourism. Many patients from Middle East like Dubai, Oman, they come to us for kidney transplant and many other ailments. And we are having compassion, commitment, trust, dedication, innovation, integrity and teamwork. And as I told you, we have almost all the specialties in our hospital. And when you enter main gate and then you come to the reception area, this is the tour of our hospital. Of course, patient lift, visitor lift, emergency area, nephrology and dialysis, one of the again state-of-the-art dialysis unit, waiting area for the patients, doctor's chambers. Then the radio diagnosis, pharmacy, which runs 24 hours a day, world-class diagnostic laboratory. We do all kinds of investigation and tests in our own hospital. Special wards. Then critical area wards. Then modular operation theatre, these are one of the state-of-the-art operation theatre, hence our infection rate after surgery is almost negligible. Transplant unit, suite, deluxe room, private room,
Department of Hematology and Transfusion Medicine, physiotherapy, cafeteria where the patient's attendants relax. We are also committed to various social awareness programs and academic activities like organ donation programs where the celebrities they participate. We do every year one big motorcycle rally to create awareness about organ donation and urocancers. We are again one of the leading hospitals to do transplant in children. These are all children who receive transplant from this Ekai hospital and doing very well. Even the Governor of Punjab appreciated our efforts in promoting organ donation and transplantation. This celebration, I will not bore you. This is a urogyne, again one of the important topics. Gynae patient, female patient, they suffer from urinary problems, and we had one of the best workshops for this. Organ donation awareness, Founders Day celebration was done. 3rd November, this was the 4th year. We completed 4th year, now this we are the 5th year. 2 years were wasted because of COVID. And the strength behind this is the director, my wife, Dr. Mrs. Navpreet Kaur, and my promising son, Managing Director Dr. Gurmehir Singh Aulik, who is doing post-graduation in medicine in UK. So I'm wishing when he will come back and take over the reins of this hospital. Thank you so much. Thank you so much. Once again, I will introduce myself. This is Sanjeev Arora. I am Member Parliament Rajya Sabha. I welcome His Highness Mr. Zaid Nafaf. I am delighted to be in the company of Sardar Balwinder Singh Bundar, a very senior leader from whom we need to learn a lot. Dr. Kaustubh Sharma, who I have in a short period have known so much. He is an amazing personality, a very fine officer, and a good human being. Mr. Manish Bahl, founder Fact News, and of course, I know Mrs. and Mr. Aulik from so many years, off and on, we keep on meeting and then there's a gap. But yes, they are one personality couple. You go to any function, you can miss anybody, you can't miss them. Duro pata chal jata. Sorry, I switched to Punjabi, but I need to stay in English because you can spot them from far. They are real good personality couple. And Dr. Saab, you showed us this presentation. It was really good presentation. We are glad that this institution is in Ludhiana. It helps state of Punjab and also adjoining areas, and also we need many more hospitals like that, because the way population has increased in this area or country as a whole. I was reading an article 3 days back. India is going to be the most populous country in next 3 days. They are going to cross 3 years. They are going to cross China. So more and more hospital beds are required. Quality medical treatment is required. I will introduce myself. My name is Nawaf bin Bargash Saeed Al Saeed. I'm a member of the royal family in Oman. And I'm proud and honored to be amongst you, and I really appreciate all the efforts that has been done in this hospital. I would like to use this moment to say that today is our National Day in Oman, the 18th of November. So I would like to wish my country as well and in the end, I would like to encourage all of the Indian societies who are working in my country, and to have a healthy and a beautiful days in the future. Thank you very much for having me today with you, and I hope that we will have a better coming future. Thank you.
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ DMC 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨੋ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਚਲੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਭੈ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਕਾਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਹੱਥ ਜਸ ਅਤੇ ਜੋ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾ, ਜੋ ਹੁਨਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਸ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਮੋਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਲਾਜ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ BS ਔਲਖ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਮਸ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਆਏ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਰ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਸੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਕਾਈ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਓਡ ਟੂ ਗੋਡ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਵਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਲ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਡਨੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਟੋਨਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਲੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕਾਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ, ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਕਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੂਨੀਕ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇਸੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਓਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਕਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਟੂ ਇਨਾਗਰੇਟ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਪੀਲੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਰ ਜੀ ਐਕਸ MP, ਕੌਸਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ IG ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਮਰੀਸ਼ ਬਹਿਲ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਘੁੰਮਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇੱਥੇ ਇਨਾਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਨਮੈਚਡ ਨੇ। ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਨੂੰ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਂਝਪਨ ਤੋਂ, ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੇਨਲੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਊਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਾਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 50 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਅੰਗਹੀਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਥਸ ਨੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 8 ਅੰਗਦਾਨ ਕਰੇ, 8 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਵੇ ਅਤੇ 50 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੰਗ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅੰਗ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲਿਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸੀਆਂ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ 24, 48, 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, 8-10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਿਵਰ, ਹਾਰਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਹੋਣਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਗ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਿਮਟਡ, ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਨੀਚੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਪਊ। हाँ मतलब हुण जिहड़ा 90% इंडिया दे विच ट्रांसप्लांट एक्टिविटी चलदी है, वो जिउंदे जी जिहड़े अंगदान करदे आ अपने रिश्तेदार, माँ प्यो भैन भरा रिश्तेदार, उन्हां दे नाल ही 90% लोकां दे ट्रांसप्लांट हुंदे आ। 5-7% होणगे जिहड़े कि अपने ब्रेन डैथ तो बाद जिन्हों असीं कैडावर ट्रांसप्लांट कहने वो हुंदे आ। जे आपां बाहरलियां फिगर्स लाइए तो 80% तो ज़्यादा जिहड़े ट्रांसप्लांट आ वो ब्रेन डैथ तो बाद जिहड़े अंग डोनेट हुंदे आ उन्हां नाल हुंदे आ। कैडावर डोनेशन 80% है, 5.5 तो भी घट है। तो सानूं 80% के बराबर जाने वास्ते बड़ी मेहनत, बड़ी अवेयरनेस करनी पएगी ताकि असीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर पहुँच सकीए, तो उहदे नाल ही लोकां दा फायदा होएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। मदर एंड चाइल्ड की इनाग्रेशन आज हमने की है ऑफिशियली। मैं डॉक्टर सुहासिनी, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, एंड मेरे साथ मेरे कुलीग डॉक्टर नवीन सिक्का जो कि एक पीडियाट्रिशियन है और यहाँ पे बच्चों रिलेटेड बीमारियाँ और प्रॉब्लम्स को डील करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मदर एंड चाइल्ड सेंटर एक्सपेक्टिंग मदर्स यानी कि प्रेग्नेंट महिलाएं और न्यूबॉर्न बच्चे और बाकी ओल्डर एज ग्रुप के बच्चे सबका केयर ऑफ़र करते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं की सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि एंटीनेटल केयर, चेकअप्स, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी, ब्लड टेस्ट्स की फैसिलिटी। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन की सहायता से डिलीवरी यानी कि सिजेरियन, पेनलेस डिलीवरी की सुविधाएं यहाँ पे हमारे पास 24/7 अवेलेबल रहती हैं। देन इसके अतिरिक्त जिन महिलाओं को बच्चेदानी यानी कि यूट्रस की प्रॉब्लम है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स, या फिर जिनको माहवारी के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम है, उसकी ट्रीटमेंट की सुविधा भी हमारे पास अवेलेबल है और इसके लिए भी हम OPD में चेकअप्स और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी ऑपरेशंस जैसे कि बच्चेदानी रिमूव करना जिसको हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, दूरबीन की सहायता से ऑपरेशन की सुविधा, ओवेरियन सिस्ट्स के लिए ऑपरेटिव इंटरवेंशन भी हमारे पास अवेलेबल है। 24/7 ब्लड बैंक की सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। जिन भी मरीज़ों को खून की यानी कि रक्त चढ़ाने की, खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो मरीज़ों को भी वो सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पीडियाट्रिक OPD यानी कि बच्चों की OPD, जिसमें कि पीडियाट्रिशियन चेकअप्स और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। एडोलेसेंट OPD भी हमारे पास अवेलेबल है। देन कुछ स्पेशल केसेस जैसे कि थैलेसीमिया या सेरेब्रल पाल्सी जिन बच्चों को होती है, उसके लिए भी हमारे पास OPD अवेलेबल है। तो जनरल पब्लिक से हम यही अर्ज करना चाहते हैं कि अगर आपको एक क्वालिटी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ चाहिए और सेफ़ मदरहुड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप हमारी ये सारी सुविधाओं का उपयोग करें और सर्विसेज को अवेल करें। थैंक यू।